हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज लीनियर जबरा का लैक्चर नंबर 21 करन जा रहे हैं। सब स्पेस साडा टॉपिक चलता पाया, जिहदे च असीं एक्सरसाइज कर ली सी पूरी कंप्लीट, तो 4 थ्योरम कर लिया, थ्योरम फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ। अज थ्योरम नंबर असीं 5th करन जा रहे हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, एक्सपैक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम च आएगी। बहुत ही इंपोर्टेंट है, जिन्नियां थ्योरम कीतियां उन्होंने सारियां तो इंपोर्टेंट की थ्योरम है जी। ये बड़े ध्यान नाल समझना। असीं जिवें कि डिस्कस कर चुके हैं कि जिहड़ी यूनियन आ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਨ ਵਨ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਅਦਰ, ਇਫ W1 ਐਂਡ W2 ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ V ਓਵਰ ਫੀਲਡ F, ਦੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਬ ਸਪੇਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਵੈਨ ਵਨ contained in other, one contained in other, W1 contained in W2 or W2 contained in W1, one of two subspaces contained in other। ये असी शो करना 2-3 तरीके दे नाल स्टेटमेंट नूं असी कर सकते हैं। किस किस तरीके स्टेटमेंट आ सकती है। एक तो वो इदा कह सकते हैं कि प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस इज़ सब स्पेस इफ़ वन ऑफ दैम इज़ सबसैट ऑफ अदर। इदा भी कह सकते हैं, जां इदा कह सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर कंपेरेबल। इदा भी कह सकते हैं, जां तीसरा जो असी स्टेटमेंट लिखी है इस तरीके भी एग्जाम च आ सकती है। हुण ये प्रूफ करने तो पहला मैं W1 कंटेनड इन W2 का की मीनिंग है, कुछ सबसैट जां सैट थ्योरी नाल रिलेटेड कुछ गल्लां पहले कर लीए, फिर असी उस तो अगे चलते हैं। सब तो पहला सपोज करो कि मेरे कोल कोई ए सैट आ। ए सैट सपोज करो मेरे को हैगा 1 2, ठीक है। एक सैट मेरे को बी सैट आ। बड़े ध्यान नाल समझना क्योंकि तुहानूं ये गल्लां पता होणियां चाहीदियां। चलो मैं इत्थे 2 4 लिख लैना, इत्थे मैं लिख लैना 2 4, इत्थे 1 2 3 ते 4 लिख लैना। तो बड़े ध्यान नाल तुसीं देखो कि जिहड़ा सैट ए आ इनूं असीं कहांगे कंटेनड इन बी। क्यों कंटेन करदा, कदों कंटेन करदा हुंदा? इफ़ ए दा ईच एंड एवरी एलीमेंट बीच कंटेन करता होवे। तुसी चैक करो, पहले फस्ट एलीमेंट चैक करोगे, पहले फस्ट एलीमेंट चैक करो 2 2 2 बिलोंग्स टू सैट ए, 2 आल्सो बिलोंग्स टू सैट बी, ओके। सेकंड एलीमेंट चैक करो 4 कंटेन्ड इन ए, 4 बिलोंग्स टू सैट ए, आल्सो 4 इन बी। सो जिन्ने भी एलीमेंट आ सैट ए च वो बी च भी हैगे आ। सो ए कंटेन इन बी कहांगे। हुण इत्थे बी ए च कंटेन नहीं करता, बी डज नॉट कंटेन्ड इन ए, बी डज नॉट कंटेन्ड इन ए। क्यों? चैक करो 1 बी च आ कि 1 ए च हैगा, नहीं हैगा। एक भी एलीमेंट जे इदां दा मिल गया तो असीं कहांगे वो कंटेन नहीं करता। 2 करता, 3 नहीं करता, 3 है नहीं इधर, 4 भी है नहीं। जे ये सारे एलीमेंट इधर होंगे तो असीं कहना असीं कंटेन करता, इत्थे कहांगे असीं कंटेन नहीं करता। हुण फरदर जे मैं ये देखा यूनियन समझो, यूनियन किस तरीके लिखनी असीं। यूनियन च की हुंदा, ए दे एलीमेंट भी एंड बी दे एलीमेंट भी। 2 की आउणगे इहदे च 1 2 3 4, ए दे एलीमेंट भी आने आ और बी दे भी आने आ। ए दे चैक कर लो, ए दे एलीमेंट है ये 2 4 है। चैक करो बी दे एलीमेंट है ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 भी है। यदा मीनिंग ये होया कि यूनियन साडे कोल ये वाली आ गई। हुण जे कोई एलीमेंट सपोज करो मैं एलीमेंट 3 लैना, 3 किनों बिलोंग करता पाया? ए यूनियन बी। हुण इस तरीके समझना 3 इस यूनियन में बिलोंग जे करता, उतों मैं देखो जे 3 यूनियन में करता तो पक्की गल आ 3 जां ए च होएगा जां बी च होएगा जां दोवां च ही हो सकता। हुण चैक करो 3 ए च नहीं हैगा, किहदे च आ? बी च हैगा। 3 किहदे च हैगा? 3 बिलोंग करता बी च, ए च नहीं करता। तो असीं किस तरीके कहना? सपोज करो कि कोई ए सैट यूनियन च आ, तो उतों असीं डायरैक्ट ये कह सकते हैं आइदर ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी। कोई मान लो एलीमेंट आ जे वो यूनियन च आ,
ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ 2 ਆ ਉਹ 2 ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ, ਉਹ 2 ਏ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਟ ਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ, ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਏ ਔਰ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਬੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਏ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕਿ ਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬਟ 1 ਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ not contained in A, 1 belongs to B but 1 does not belongs to A। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੀਦਾ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ 3 belongs to set B but 3 does not belongs to A, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਥਿਊਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਥਿਊਰਮ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੰਪਲ ਰਹੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ? ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ? W1 ਐਂਡ W2 ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2 ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਆ, 2 ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ of vector space ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ VF। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆ ਕਿ W1 W2 ਕੀ ਆ? 2 ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਆ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ VF ਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ। ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਕਿ W1 W2 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ W2 ਕੰਟੇਨ ਇਨ W1, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਮੇਨ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ VF, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਈਦਰ W1 ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ W2 ਔਰ W2 ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ W1 ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 2 3। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਫਰਦਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲੈਟ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ W1 not contained in W2, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਐਂਡ, ਇੱਥੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਲਿਖੋਗੇ W2 does not contained in W1। ਦੇਖੋ ਸ਼ੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਈਦਰ ਦਿਸ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਦਿਸ ਔਰ ਦਿਸ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਪਾਉਣਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ?
ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? W1 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ W2 ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਐਕਸ ਇਫ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਕਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਅਤੇ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੈਟ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1 ਬਟ ਐਕਸ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 3 ਲਿਆ ਸੀ, 3 B 'ਚ ਸੀ ਬਟ 3 A 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਫਸਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? W2 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ W1 ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ Y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2। ਕੋਈ W2 ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ Y ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆ 1 3, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਆ 3 ਅਤੇ 4। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂ W1 ਡਜ਼ ਨੋਟ ਕੰਟੇਨ ਇਨ W2 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਆ 1 W1 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ 1 W2 ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਬਟ 1 ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਕਸ ਜੇ W1 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸ W2 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ Y W2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ Y W1 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਐਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ? ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ। ਐਕਸ ਜੇ W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਆਣੀ ਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਆਣੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ 1 3 ਅਤੇ 4। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ W1 'ਚ ਆ ਤਾਂ 1 ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੇ W1 'ਚ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੇ W2 'ਚ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਆ। 4 ਜੇ W2 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਜੇ X W1 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, A ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ B ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ X W1 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, X ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ? Y ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ W2 ਨੂੰ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ W2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ 4 W2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 4 ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? Y ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ W2 'ਚ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ W1 'ਚ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਸੋ X ਜੇ W1 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਆ, Y ਜੇ W2 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? X Y ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ X Y ਕੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ W1 ਯੂਨੀਅਨ W2 ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ। ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ VF ਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫਸਟ ਆ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਲਗਾਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਥਿਓਰਮ ਫਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਥਿਓਰਮ ਫਸਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਇਆ। ਜੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ। ਜੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ 1 2 ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ 2 3 ਲੈ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 1 2 ਅਤੇ 3। ਹੁਣ 1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ 1 ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਰ 1 ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ W1 'ਚ ਆ। 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ x + y ਆਈਦਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1 ਔਰ x + y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ W1 ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ x + y 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ x + y ਜਾਂ ਤਾਂ W1 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ W2 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਕੇਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਫ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਫ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ x + y ਜੇ W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਓਕੇ। ਜੇ W1 ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਆਲਸੋ ਦੇਖੋ x + y W1 ਨੂੰ ਕਰਦਾ, x ਵੀ W1 ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਲਸੋ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ। x + y W1 ਨੂੰ ਕਰਦਾ, x W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, x + y ਮਾਈਨਸ x ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ W1 ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ VF। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ W1 ਵੀ ਅਤੇ W2 ਵੀ ਕੀ ਆ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ। ਜੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ x + y ਵੀ W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, x - y ਵੀ ਕਰੂਗਾ, α × x ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, y ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ W1 ਨੂੰ, y ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ W1 ਨੂੰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ y ਤੇ W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਸਟੈਪ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸਟੈਪ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸੋ x + y W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ y W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ y W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, x + y W1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਫ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ x + y ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1, ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇਫ
एक्स प्लस वाई चैक करो W2 च है। अच्छा जे ये W2 च W2 च होर कौन आ, वो इत्थों देखो y आल्सो बिलोंग्स टू W2, आल्सो y आल्सो बिलोंग्स टू W2। सो अगेन यूज थ्योरम नंबर सेकेंड इंप्लाइज x प्लस वाई माइनस वाई बिलोंग्स टू W2। रीज़न की क्योंकि W2 की आ सब स्पेस, ये सब स्पेस आ, तो सब स्पेस का रिजल्ट आ कि जे कोई दो वैक्टर बिलोंग करते W2 ਨੂੰ तो उन्हों का डिफरेंस भी बिलोंग करेगा। जे तुसी एसोसीएटिव ला लगाओगे तो की हो जाएगा, वाई हो जाएगी कैंसल आउट, तो साढ़े को एक्स आ जाएगा बिलोंग्स टू W2 विच इज़ अगेन कंट्राडिक्शन, विच कॉन्ट्राडिक्ट स्टैप फस्ट। आ देखो असी ये क्या होया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू W2, ये तो गल गलत हो गई, एक्स W2 ਨੂੰ बिलोंग कर गया, सो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। दैट्स वाई एक्स प्लस वाई डज नॉट बिलोंग्स टू W2। मैं की सपोज किया सी कि एक्स प्लस वाई जां तां इह च बिलोंग करेगा, वो भी नहीं सी पॉसीबल होया, नहीं बिलोंग किया। फिर मैं ये सपोज किया कि एक्स प्लस वाई हो सकता W2 ਨੂੰ बिलोंग कर जाए। लो जी एक्स प्लस वाई W2 ਨੂੰ बिलोंग भी नहीं किया। लो जी ना ये पॉसीबल है ना ये पॉसीबल है, तो फिर होया कि जो असी फिर सपोज किया होया वो गलत किया। असी सपोज किया सी ना, जो असी सपोज किया वो गलत सपोज किया। सो जी कंट्राडिक्शन आ, सो आवर सपोजिशन रोंग, सो आवर सपोजिशन इज़ रोंग विच इंप्लाइज। असी ये क्या सी ना कि ना इनू ये कंटेन करता ना ये करता, हैंस असी की शो करता। सो आइदर W1 कंटेन्ड इन W2 और W2 कंटेन्ड इन W1 विच प्रूव्स डायरैक्ट पार्ट। हुण तुसीं कहोगे सर एक बारी होर समझा दो, पूरी समझ नहीं लगी, तो मैं कहूँगा बिल्कुल समझावांगे। चलो समझिए, आप दोबारा समझने की कोशिश करिए एक बार। देखो की करना, देखो ये तो साड़ी स्टेटमेंट सी, ये तो गिवन ही आ कि W1 W2 सब स्पेस ही आ। शो की करना यूनीअन सब स्पेस कदों होनी आ, असी यूनीअन सब स्पेस सपोज कर लिया। ये शो करना, जो शो करना वो बिल्कुल उल्ट सपोज कर लो और दी थां ते एंड कर दो, ना ये पॉसीबल आ तो ना ये पॉसीबल आ। एक भी पॉसीबल हो गया तो गल गलत हो जानी है, इतने और नहीं पाना, हुण एंड पाना। ये भी नहीं पॉसीबल, ये भी नहीं पॉसीबल, ये भी नहीं कंटेन करता, ये भी नहीं कंटेन करता। हुण जे ये च कंटेन नहीं करता तो यदा मीनिंग की हुंदा, मैं एग्जाम्पल दे के भी समझा चुके हैं, तुसीं दोबारा एक बारी देख लिओ की मीनिंग है यदा। कोई एक घट्टो घट्ट कोई एक एलीमेंट इदां दा जरूर होएगा जो इस सैट नूं बिलोंग करता, इस नूं बिलोंग नहीं करता। वो मैं सपोज कर लिया देयर एग्जिस्ट एलीमेंट एक्स विच लाइज इन सैट W1 बट डज नॉट बिलोंग्स टू W2। हुण ਇਹਦਾ मीनिंग की है, ਇਹਦਾ मीनिंग की आ, कोई इदां दा एलीमेंट वाई एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट वाई जिहड़ा ਇਹਦੇ 'ਚ होएगा बट ਇਹਦੇ 'ਚ नहीं होएगा, जिहदे करके वो ਇਹਦੇ 'ਚ कंटेन नहीं किया। फिर इनू असी दोबारा डिफाइन करने की कोशिश करिए। एक्स बिलोंग्स टू W1, जिहड़ा एलीमेंट W1 च आ वो यूनीअन च भी होना। मैं ये भी चीज़ एग्जाम्पल दे के समझा चुके हाँ। फिर ये चीज़ नूं उठा लो, वाई W2 ਨੂੰ बिलोंग करता, वाई यूनीअन ਨੂੰ बिलोंग करेगा। ये भी आप एग्जाम्पल दे के देख चुके हैं। हुण एक्स ते वाई दोवें इस यूनीअन च आ, जे एक्स वाई दोवें यूनीअन च आ तो थ्योरम नंबर फस्ट के अकॉर्डिंग बाय थ्योरम नंबर फस्ट, मैं इत्थे लिख देना, पेपर च लिखण की जरूरत नहीं, बाय थ्योरम फस्ट थ्योरम अपलाई कर दईए, जां लिख दिओ अपलाई थ्योरम फस्ट, एक्स प्लस वाई भी इस यूनीअन ਨੂੰ बिलोंग करनगे। ओके जी, एक्स प्लस वाई यूनीअन ਨੂੰ बिलोंग करते हैं तो ये भी मैं एग्जाम्पल के नाल समझा चुके हैं कि जां तां फिर एक्स प्लस वाई W1 ਨੂੰ होऊगा बिलोंग करेगा, जां एक्स प्लस वाई W2 ਨੂੰ बिलोंग करेगा। फिर असीं चैक करना एक्स प्लस वाई W1 ਨੂੰ बिलोंग करता, वो मैं आ लग्या चैक करन, जे ये करता बिलोंग W1 ਨੂੰ, W1 ਨੂੰ तो एक्स भी करता। ओके, उन्होंने फिर माइनस करके देखो, माइनस एवें नहीं करना क्योंकि सब स्पेस आ, जो सब स्पेस आ थ्योरम नंबर सैकेंड के अकॉर्डिंग उन्होंने असीं सबट्रैक्ट कर सकते हैं। वाई बिलोंग्स टू W1 विच कंट्राडिक्ट स्टैप सैकेंड च असीं ये क्या होया, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू W1 इत्थे बिलोंग कर गया। दैट्स वाई एक्स प्लस वाई W1 ਨੂੰ बिलोंग नहीं करेगा।
फिर दूसरी पॉसीबिलिटी चैक कर लो। दूसरी पॉसीबिलिटी सी कि x+y W2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। x+y W2 ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ W2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ y ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਬਾਈ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ W2 ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ ਲਗਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹੋਣਾ, y ਮਾਈਨਸ y ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, x ਤਾਂ W2 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਸਟੈਪ ਫਸਟ। ਸੋ x+y ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2। ਜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਵਰ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੋ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ, ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਨਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੈਟ ਆਈਦਰ W1 ਕੰਟੇਨ ਇਨ W2 ਔਰ W2 ਕੰਟੇਨ ਇਨ W1। ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਓਕੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਆ, ਸਬ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ, ਨਾਓ ਉਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ W1 ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ W2। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ W2 ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆ 1 2, ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆ W2, ਓਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 1 2 3 ਅਤੇ 4। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ W1 ਆ ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ W2 'ਚ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, 2 ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ W1 ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ W2। ਇਕੁਅਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਕੁਅਲ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾ ਵੀ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ W1 ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ W2 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, W1 ਯੂਨੀਅਨ W2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਆਏਗੀ? 1 2 3 4। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? W2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਹ ਰਿਹਾ W2। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ W2। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ W2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਐਂਡ W2 ਕੀ ਆ? ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਆਫ VF। ਯੂਨੀਅਨ W2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਬਟ W1 ਦੋਵੇਂ ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਆ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ W1 ਯੂਨੀਅਨ W2 ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਬ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ VF। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਵਾਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਇਫ W2 ਕੰਟੇਨ ਇਨ W1। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ? ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ। ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? W1। ਇਹ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਂਡ
W2 W1 ਕੀ ਆ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ VF ਦੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਓ ਕੇਸ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੇਸ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੈਂਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।